주화적 생활, 주화적 생활 수주가 1920 학지광 25에 발표한 초창기 글이다. 그는 이걸 통해 종교나 도덕 등에 의지하지 말고 자기 자신을 생활 중심에 두어야 한다고 주장했다. 모순과 갈등, 관계 속에서 방황할지라도 삶의 주인으로서 자아 확립을 추구해야 한다는 일어를 일어카톡 들어갑니다. 著者の言葉世界を見る目を開けるこんにちは。社長です。私は大衆に人文学講義をして本を書いています。私が生まれて初めて書いた本が知的会話のための広くて浅い知識です。まさに今、皆さんが読んでいるこの本の大人版、皆さんの両親も先生も読んだ本です。最初の本でも、非常に多くの人々に大きな愛を受けました。ところで、この本は事実、大人になる前に読まなければならない内容です。少しでももっと幼い時に知ればいい内容、それで、大人ではなくてもよく読むことができるように、このように簡単で楽しい本にしました。なぜ私は、知的会話のための広くて浅い知識のような人文学の本を書いたのですか？答えのために私の幼い頃に遡ります。私は本を読んでいない子供でした。学校では一番後ろに座って寝ている子でしたね。世界と人には関心がありませんでした。そんなに両英副英高校生になったある日、あまりにも深刻な残りの初めて本の一冊を読んだ。その本は小説、罪と罰でしたが、本を読んで私は衝撃を受けました。私の周りの世界は全く違って見えました。それから私は黙って本を読み始めました。世界が君も不思議で、人間が本当に不思議でした。しかし、大人になるほど、世界をよりよく理解するどころか、全く理解できませんでした。なぜ一部の人は金持ちで、一部の人は貧しいのですか？なぜ一部の人間は弱者の上に上がって戦争を起こすのでしょうか？気になりました。シャープ、生命体が生きることができる惑星はゴルディラックスゾーン、居住可能領域に位置し、液体状態の水が存在し、地球と同様の大きさと岩石表面を有し、適切な大気と磁場を有する惑星で、ケプラー 186F、ケプラー 442b、プロキシマ b、一部の歩行者の惑星系、トラピスト1惑星系特にティガーデン B のように地球類似性指数の高い惑星も発見されています。このビデオでは、生命体が生きることができる惑星の特徴と候補惑星を紹介します。関連動画サムネイル 59S。 이것을 우리말로 저자의 말 세상을 보는 융을 뜨다 안녕하세요. 사장입니다. 나는 대중에게 인문학 강의를 하고 책을 쓰고 있다. 내가 태어나서 처음 쓴 책이 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식입니다. 바로 지금 여러분이 읽고 있는 이 책의 얼음판. 여러분의 부모님도 선생님도 읽은 책입니다. 첫 책에서도 많은 사람들에게 큰 사랑을 받았습니다. 그런데 이 책은 사실 어른이 되기 전에 읽어야 할 내용입니다. 조금이라도 더 어릴 때 알면 좋은 내용. 그래서 어른이 아니라도 잘 읽을 수 있도록 이렇게 간단하고 재미있는 책으로 만들었습니다. 왜 나는 지적 대화에 대한 넓고 얕은 지식, 과 같은 인문학 책을 썼습니까? 대답을 위해 내 어린 시절로 거슬러 올라갑니다. 나는 책을 읽지 않은 아이였습니다.
학교에서는 가장 뒤에 앉아 자고 있는 아이였습니다. 세상과 사람에게는 관심이 없었다. 그렇게 어영부영 고교생이 된 어느 날, 너무 심각한 나머지 처음 책 한 권을 읽었다. 그 책은 소설 죄와 처벌이었지만 책을 읽고 나는 충격을 받았다. 내 주변의 세계는 전혀 다르게 보였다. 그럼 나는 침묵으로 책을 읽기 시작했다. 세상이 너도 신기했고 인간이 정말로 신기했다. 하지만 어른이 될수록 세상을 더 잘 이해하기는커녕 전혀 이해할 수 없었습니다. 왜 일부는 부자이고 일부는 가난한가? 왜 일부 인간은 약자 위에 올라 전쟁을 일으키는가? 신경이 쓰였습니다. 샵. 생명체가 살 수 있는 행성은 골디럭스 존, 거주 가능 영역에 위치하며 액체 상태의 물이 존재하며 지구와 비슷한 크기와 암석 표면을 가지며 적절한 대기와 자기장을 가진 행성으로 케플러 186f, 케플러 442b, 프록시마 b, 일부 보행자 행성 특히 T가든 B와 같이 지구 유사성 지수가 높은 행성도 발견되고 있다. 이 동영상에서는 생명체가 살 수 있는 행성의 특징과 후보 행성을 소개합니다. 관련 동영상 썸네일 59S. 이것을 영어로 해야겠죠? 영어로 가봅니다. 영어로. Author's statement opening your eyes to the world. Hello, this is the President. I lecture on humanities to the public and write books. The first book I ever wrote was Broad and Shallow Knowledge for Intellectual Conversation. It's the adult version of the book you're reading right now. It's a book your parents and teachers also read. Even my first book received a lot of love from so many people. By the way, this book is actually something everyone should read before they become adults. It's something that should be known at a young age. That's why I made it this easy and fun book so that even people who aren't adults can enjoy it. Why did I write a humanities book like Broad and Shallow Knowledge for Intellectual Conversation? To answer this question, I'll go back to my childhood. I was a kid who didn't read books. I was the kid who sat at the back of school and slept constantly. I had no interest in the world or people. So one day, when I was a high school student at the fisheries deputy camp, I read a book for the first time, one that was so serious I felt like I was left behind. It was a novel called Crime and Punishment, and it shocked me. The world around me looked completely different. Then I quietly began reading a book. The world was mysterious, and so were you. Humans were truly mysterious. But the older I grew, the more I understood the world. Not only did I not understand it better, but I couldn't understand it at all. Why are some people rich and some poor? Why do some humans rise above the weak and start wars? I was curious. Planets capable of supporting life are located in the Goldilocks zone, the habitable region, have liquid water, are similar in size and rocky surface to Earth, and have a suitable atmosphere and magnetic field. Planets with high Earth-like indices, such as Kepler 186f, Kepler 442b, Proxima b, some Walker planetary systems, and the TRAPPIST-1 planetary system, especially Teegarden b, have also been discovered. In this video, we introduce the characteristics of planets capable of supporting life and potential candidates. Related video thumbnail 59s. 59s하고 여기서 중어로 갑니다. 중어로. 중어 간체로 가는데요. 作者自述睁开你的双眼看世界。大家好，我是总裁。我面向公众讲授人文课程，也撰写书籍。我写的第一本书是《博学与浅显：理性对话之道》，
它是你现在正在阅读的这本书的成人版。你的父母和老师也读过这本书。我的第一本书就受到了很多人的喜爱。顺便说一句，这本书实际上是每个人在成年之前都应该读的。他应该从小就有所了解，这就是为什么我把它写得如此轻松有趣，即使不是成年人也能从中受益。我为什么会写一本像《博学与浅显》、理性对话之道这样的人文书籍呢？要回答这个问题，我要回顾我的童年。我小时候不爱读书，我总是坐在学校后排睡觉。我对世界和人都毫无兴趣。有一天，我还在渔业附营读高中时，第一次读了一本书，一本严肃到让我感觉自己格格不入的书。那是一本小说，名叫《罪与罚》，它深深震撼了我。我周围的世界看起来完全不一样了。然后，我静静地开始读这本书。世界很神秘，你也很神秘，人类真是神秘莫测。但是随着年龄的增长，我对这个世界的理解却越来越深。我不仅没有更好地理解它，反而完全无法理解它。为什么有些人富有，有些人贫穷？为什么有些人会凌驾于弱者之上，发动战争？我感到好奇。能够支持生命存在的行星位于宜居带、金发姑娘带，拥有液态水，大小和岩石表面与地球相似，并且拥有适宜的大气层和磁场。一些类地指数较高的行星，例如开普勒 186f、开普勒 442b、比邻星 b、部分沃克行星系统以及 TRAPPIST-1行星系统，尤其是蒂加登 b， 也已被发现。本视频将介绍适宜生命存在的行星的特征以及潜在的候选行星。相关视频缩略图59秒。 네, 해서 마무리합니다. 작품 설명합니다. 세계 시를 발표하는 것은 동방어진의 실천이다. 일시무시일석상극무진분 으로 생긴 청이시를 단정하기 매우 좋아한다. 청이시가 발견한 도당시 요임금은 만별 집중에 늘 화기만당하고 별별 강산을 생각하며 합 우리 섭리 흠리 율곡기 8937과 2025년 12월 22일 고래달빛 단정학 도성광산 이창원 법성육 창원시상 여기 수결했죠. 수결했고요. 삼저고 고구려 깃발 삼저고 새들 날아가는 3마리 수결하고 여기가 고강동 선사유적의 적서갈 황구어랄 영시
울주군 천전리에 암각화에 새겨진 그림 1천, 2천, 3천, 9천 하늘에서 남한 땅으로 부천으로 부천 무광산 구강동 산사유적의 천재지단으로 내리는 세계 융합 통일의 빛 중심을 내린다. 이렇게 해서 작품 대략적으로 설명 마치겠습니다. 전봉. 김상도는 철도 경찰의 김상도. 이렇게 해서 마칩니다. 작가 소개. 왕따나무로 창비 어린이 신인문학상을 수상하며 작품 활동을 시작했다. 경계의 청소년들의 다양한 표정을 그려내며 이 시대에 꼭 필요한 작품을 선보이고 있다. 지은 책으로 우리만의 편의점 레시피 필터를 설치하겠습니다. 씁니까? 친구가 죽었습니다. 맛깔스럽게 도시락부 내일의 소년, 어제의 소녀 등이 있으며 15 그럴 나이 3월 2일 시작의 날 올해 1학년 3반은 달랐다 등. I stood see the windy day in March Christmas when violet pool bloomed brightly. It began a bud and glows through sunny April day. Can us three prince early 있지. 꿈바라 외로움 사서 산골에 살았더니 무쇠 그 음성 힘을 내고 가진 꽃 그 모습 자네 이슬 불 그 옷자락 그립다네. 꿈바라 외로움 사서 바닷가 사겠더니 물결에 수없는 물 몰려들며 하늘과 먼 덕과 모래밭은 서로 짠 듯하다. 가진 추억들 주인 꿈과 여름 사이에 태어나서 여름과 꿈 사이 순진하니 별이 하늘에 밝힌 듯이 달이 허공에 달리듯이 꿈과 여름의 그 두 틈 사이 56년 신태양 5호로 56년 5호로 자유 그러니까 58년이요 56년에 창간을 했죠. 아니 그게 신태양이 아니고 자유문학 58년이 56년에 창간을 했는 수주 선생님 작업장 은성에 이창원 천봉선 이창원 민주시화선 있는데 여기 제일 앞부분에 우리는 하늘 사람 날아야 한다. 바람빛 꽃사람 모두가 하나다. 천봉선 민주 1 일이 이렇게 되어 있네요. 그 다음에 문진머리에 뭐라고 했느냐. 문진머리에 필자는 지금으로부터 16년 전 한중 비수교시 1991년
여름 상고사학회 회장 이주길 선생과 역사를 찾기 위한 역사 탐방 일정 중에 북경대학 역사계 지임 교수이며 국어학자인 엄은명 교수 댁에 방문해 이준길 선생과 엄은명 교수의 상고사에 대한 대담을 갖고 얼라시 어린 황제 고래달빛 혼불이라 이창원 법성류 얼아래 3일인 나느냐 우리열 사생하는 평화 화평을 노래해봐라. 오 피탄을 춤 정하늘 부천 양나무 이게 2600년 전에도 있었던 자작나무 2600년 2800년 전에 에게해 저기 아테네 그쪽에서 있던 신전들과 거기에 보면 575의 산이 있어요. 아크로폴리스 그 산이 있는데 그것을 생각해 봅니다. 그때 그들의 문화와 로마의 문화와 우리의 문화를 비교해 봅니다. 북두여 이실벽 북두여 이실벽 북두여 이실벽 북두여 이실벽 북두여 이실벽 우리나라 먼지 특급 대한민국을 위해서 정신 챙겨서 옥수수 일벌 청년 발사 아리랑 아다리요 각야 거겨 고교 구교 아리랑 For your happy, please follow the instruction below. Original is advice to use the elevator. Children should be held by the hands of their company mother. 하리랑 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 아라리가 나왔네. 네. 출판 기념회를 한다고 김주환 변호사가 중국가 아테네 여기에 지금 저 에기나섬 부근에 있는 3대 운하에 속하는 소개합니다. 여기는 또 이제 나폴리 쪽에 그쪽을 또 소개하고요. 이 자가용을 가지고 유럽에서 아주 잘 여행지를 설명하고 있고 수벽지 이상 우주 초속 110km 이호장 시인 또 뭔 행사를 해놓은 모양이네요. 네.
예. 따르릉 따르릉 따르르르 마음의 꽃씨를 심은 사람은 말에 꽃향기가 난다. 인생도 여행하듯 즐겁게 늦게 핀다고 미운 꽃은 없다. 여기에 돌 문양이 좀 특이해서 따라라라라라라 지대늪야 라고는 책 요게 지금 따라라라라라 석가 문학사제 대출령 지금 수주 도서관에서 지금 봤던 것들 수주 도서관 나와서 이제 문학관으로 들어갑니다. 따라라라라라라라 따라라라라라라라 수주 문학 관 입학고파 태어난 게 그렇죠. 1955년에 선성 모욕 사건 수주 관련 자료 새벽송 현장에서 작품을 들을 수 있죠. 자유문학이 1956년에 5월에 이게 창간한 걸로 돼 있어요. 현대문감 나의 음주변 수주 이야기 수주 선생의 작업장 은성 술집이다. 뻑뻑뻑뻑하고 이창원 시화집 이걸 하나 더 기증을 했어요. 끝없는 나는 내 하나인 외로운 벗. 나는 밤하늘에 나르는 까마귀와 같이 저기에 아마 어르신이 못 나오니까 대신 자원봉사를 하는 것 같은데 따라라라라라 여기 이제 수주 문학관 옆에 있는 카페 나와서 시 한 수 낭송을 합니다. 따르릉 차산홍 따르르르르르 바위돌 천재단 원방 각은 비로 오면 되겠죠. 재단석에 천인지 천화대 비 천사 유적비 나무에 나이 든 모습 돌 2600년 전에 3000년 전에부터 있는 돌의 얘기를 듣습니다. 이게 나무 이거 자국이 많이 들어가는데 이거 빼버려야지 당연히. 29에서 48, 54 돼가면은 20분 정도가 넘은 나무 구멍을 이상은 우주 구멍이라고
말합니다. 우주구멍. 우주의 심 같아요. 일미진중하면 시방 하면 이 일미진중 하나의 티끌에서도 우주를 볼 수 있다. 인간은 볼 수 없지만 우주 세계가 존재한다. 이제 대단한 명상 그 효과를 맛본 사람이라 할 수 있겠죠. 그만큼 물질 세계를 뛰어넘어서 볼 수 있는 마음의 눈이 열렸다. 이거 뭐 여기 일본어 시스템에 대한 얘기를 합니다. 여기가 지금 어디입니까? 세상의 별천지. 여기가 무릉계곡을 무릉계곡 맞습니다. 무릉계곡에 뭐 이게 배랑바위인가? 무중보의 영축폭포. 무릉계곡 갔었는데 이렇게 자세히는 못 봤죠. 그때 이제 무릉 반석도 있고 여기 이제 삼척동에 거기 이제 보급소장이 이렇게 그때 뭐 병풍 그림 그려주고 해서 그 고맙다는 답례로 이 무릉계곡에 초청해가지고 수박 사들고 뭐 닭 이런 거 삶아가지고 집사람하고 화인이도 그때 갔었고 그때 기억을 하면서 이 알려주는 무릉계곡에 대해서 알려주는 것을 아주 감명 깊게 감상을 합니다. 가지 않아도 이렇게 볼 수 있는 세상. 지금은 이렇게 유튜브가 발전이 돼서 가지 않아도 직접 보는 듯한 함께 있는 듯한 그런 느낌을 주는 작품들. 무릉도원 이 남한의 최고의 명산이다. 신선들이 노는 곳. 금강산이 최고고 12,000봉 최고고 남한에서는 여기 배랑바위 이게 무릉계곡 최고다라고 합니다. 이렇게 해라도 이제 중국의 그 천문산에서 느꼈던 것을 좀 그와 같이 느껴볼 수 있는 그런 장소가 되겠습니다. 자, 뭐 1시간 반 해서 오전 오후 나눠가지고 소개를 하고 있는데 여기에 보니까 국력의 권력의 서열과 삼권 분립에 대해서 얘기하는데 사람들만 서로 이해를 하면 이게 독재에 대한 염려 때문에 그러는데 하여튼 조금 더 하여튼 뭐 자기들은 국회의원의 역할을 다 한다고 어떤 독재에 대한 염려스러움에 대해서 얘기를 하는 거죠. 이제 법이 조금 못된 부분들이 있어요. 그걸 이제 좀 정리를 해서 또 이제 새 시대에 맞게 불을 고쳐 나가야겠죠. 자, 또 신정 사회도 또 갈 수 있는 거니까 노란 무지개 허이 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 지금
내공을 강화시키고 하는데 동그라미 안에 새끼손가락을 보면서 부족한 부분을 강화시키는 거. 으이, 으이, 으이. 리빈파 한병환이 또 저기 지금 나서고 있네요. 정치를 하고 싶어가지고 야망을 가지고 있으니까. 근데 지금 시스템은 뭐 나서서 될 일이고 아니고 뭐 어차피 시스템상 뭐 나서야 그런 계급 시스템 계급적인 게 있으니까. 따라라라라라라 따라라 으이 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 으이. 미용실의 간판에 아주 화려한 그림. 여기 이창원이라고 하는 사람이 지금 집을 좀 방수가 되지 않는 부분을 보완하고 있는 그런 모습으로 보입니다. 여기 지금 저기죠 원종 초등학교하고 요게 그 원종 초등학교 앞에 있는 공원. 떠르르 지나가는 사람이 요즘에 그 액세서리 달고 다니는 저것을 예술의 자가 보기가 좋아요. 그래서 따르르 지금 마음껏 동네 나들이 산보 이게 동네 안에서 이런 걸 감상하고 보면 볼수록 새로운 느낌으로 자연을 이렇게 만끽할 수 있는 거. 이런 동네에서 산다는 것이 뭐 행복한 거죠. 이렇게 멀리 안 가도 자연의 여유로움, 또 풍요, 아름다움, 정진하는 나무의 모습에서 여러 가지 삶의 지침을 이게 얻어낼 수 있고, 예술, 자연과 하나 되는 그런 이게 지금 소나무 이게 줄기가 아주 그 신미하게 이렇게 돼 있어서 보기가 좋고요. 이게 지금 소나무 나무 또 새로운 건물들이 요즘에 엄청 들어섭니다. 하늘 구름 모습. 라라라라라라 여기 지금 하늘 구름의 나무. 하늘 구름을 보면 마음이 넓어지죠. 당연히 이게 환해오고 차오고 그런 차오르는 마음을 느끼고 삶의 당당함, 또 하늘 공경스러움. 당연히 저런 신무한 작품을 보여주니까 고맙게 공경하는 그런 마음을 가질 수밖에 없는 거죠. 자꾸 하늘을 올려다 봄으로써 좋은 기운을 내가 이렇게 얻어낼 수 있고, 몸은 이렇게 비명을 지릅니다. 보리차. 여기에서 콩과 바란스가 좋은 거, 언밸런스 되는 거, 무엇과 궁합이 맞는 거 맞지 않는 것을 구별해서 얘기를 아주 잘 하고 있어요. 근데 브로콜리가 좋고 또 보리차도 좋고 또 짜지 않는 음식 한 것이고, 나쁜 것에 대해서 또 이제 잘 얘기를 하고 있어요. 커피가 안 좋다. 또 커피 안 좋은 것이 이제 시금치가 안 좋다. 시금치. 따라라라라라라라. 오리, 청둥오리에 대한 것을 우리 이태곤 수필가
또 전 목사 지금 정리를 했습니다. 여기 보니까 잔도를 7개 전국적으로 만들어 가지고 이렇게 광고를 하고 있네요. 이렇게 아름답게 그냥 막 사람이 신선놀음 할 수 있는 그런 분위기를 여기 만들어 놨네요. 예. 나 이제 얼굴 저 강물 색이 아주 좋아요. 청록색, 예, 남색, 예, 하늘을 그대로 담아내고 또한 모래와 어우러져 가지고 아름다운 그 뭐 자색, 뭐 노란색, 황색, 예, 아주 이게 이제 나무가 있어서 굉장히 아름답죠. 이게 이제 에덴 동산을 연상시키는 잔도, 뭐 여기도 뭐 순천도 있고 저기 보면 신안 그쪽도 있고, 하여튼 잘 꾸며놨어요. 따라라 여기도 신안 쪽 같은데 저 바닷가. 따라라라라라라라 어이 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 어이. 또 이제 일본에 한 친구가 해변 하와이 또 일본뿐만이 아니고 아주 아름다운 곳을 이렇게 잘 설명해 놓고 일본어를 구상을 하는데 이런 공부에 도움이 될 수 있겠다. 리스닝 청취하는 것에 대해서 따라라라라라라라 아름다운 것들을 모아서 이렇게 사진에서 거기에서 이제 빛으로 받는 느낌, 그것을 에너지화 저장시켜 주다. 영적 맑음을 유지하는 데 도움이 되고, 빛의 세계, 소리의 세계, 이제 빛의 세계에서 소리도 들을 수 있는 이제 문양이 암석이나 암각화의 그림을 그려놓은 게 영적으로 또 그걸 부문으로서 도움이 되고, 또 여기 이제 명상했을 때 차크라 이런 부분에 대해서 이제 이런 우주 모습을 보려면은 차크라 몇십 년을 이렇게 해야, 지금은 유튜브 카메라 또는 이제 나사에서 이렇게 망원경으로 봐서 이게 몇십 광년, 몇억 광년 이런 그 모습을 멀리서 찍은 그런 사진들을 볼 수 있어서 너무 좋고 안복 희열을 느낍니다. 따라라라라라라라 따라라라라라 제1의 수종사. 지금 보니까 한 7군데 9군데 정도를 서울 근교에, 황수는 문학로, 좋은 걷기 좋은 곳, 이런 것을 추천하고 있네요. 아주 보니까 자막도 큼직큼직하게 해서 눈에 부담이 없도록 해서 이렇게 유튜브를 찍어서 알리고 있는데 아주 좋은 일이라고 생각합니다. 따라 오늘 작품 만들었는데, 이게 이제 밖에는 24수 동방 청룡 별 7개, 동방 청룡 북방 축방 2에서 또 7개, 서방 백호 또 7개, 이렇게 이제 돌아가면서 비가 오거나 날씨가 안 좋을 때는 집안에서 운동을 할 수 있는, 환무를 할 수 있는 좋은 자료 24별을 통해서 아름다운 춤을 출 수 있는 그런 것이 된다. 그걸 이제 암송을 하면서 춤을 추는 거죠. 따라 아침에 보니까 집 앞에 차가 있고, 이 화장실에
이제 난 그림인데 인미진중함시방을 생각하면서 이런 그림을 보면 더욱더 감명이 오는 감명을 많이 받을수록 이제 세포들의 활성화 또 이제 거기에 그렇죠. 생태계 생태계의 생태 따르르르르 또 뭐 과자 금박 과자를 또 저기 어떤 사람이 줘가지고 저기 먹으면서 아유 노인들이 즐거운 시간을 보내고 있는 서로 대화를 통해서 이게 이제 예술단장 표시다라고 하면서 표시의 자랑스러움 또 밝은 삶의 그런 모습을 나타내는 저기 앞에 있는 장춘식 저분도 열심히 아름답게 살고 계세요. 이게 지금 백합에 그린 것과 같은 추상화 같은 우주의 모습, 별들의 광색으로서 초록색, 적색별, 황색별 그에 따라서 이제 거리 또는 생사를 뭐 젊은 별인가 나이 든 별인가에 대한 얘기를 할 수 있는 거죠. 추루스 진실 따라라라라라라라 성 어진을 이룬다. 따라라라라라라 따라 아이 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 따라라라라라라 따라라라라 타스키 세멘틱 세월이 주로 진실에 대한 거 진실을 우리 몸으로 느끼면서 object language what is meta language the layer paradox 오늘도 아주 활발하게 뭐뭐로 마실 카페 마실이라고 하는 게 마음의 열매를 세상에 내 보이면서 오늘 또 꽃 조화를 저렇게 또 놔두니까 색다른 분위기 아름다워 보이고 여유로 보입니다. 따라라라라라라라 따라라라라라라라 네 마무리합니다. 네 고맙습니다. 정치